నమస్తే, వెల్కమ్ టు దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకాం కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీసు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏబీ రూపంలో చూద్దాం. Never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి ఇతర విషయాల గురించి మనతో మాట్లాడడానికి చైర్మన్ గారు శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడే మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్కారం. సార్ నమస్తే అండి. సార్ గత 20 ఏళ్ళు అవుతోంది సంస్థ స్థాపించి. ఇప్పటి వరకు మీరు అబ్జర్వేషన్ ఏంటి సార్? అంటే ఈ 20 ఏళ్లలో వచ్చిన మార్పులు కావచ్చు, విద్యార్థుల విషయంలో కావచ్చు, ప్లేస్మెంట్స్ విషయంలో కావచ్చు, ఇవన్నీ విషయాలు మీ అబ్జర్వేషన్ ఏంటి సార్? 2004లో మనం మన కాలేజ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి. స్టార్టింగ్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసాం. ఆ తర్వాత వీ యాడెడ్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా. అంటే ఈవెన్ దో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, బట్ డిగ్రీ కాలేజ్ అఫిలియేషన్స్ వేరేగా ఉంటాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ అఫిలియేషన్స్ వేరేగా ఉంటాయి. కాబట్టి సో డిగ్రీ కాలేజెస్లో బీబీఏ, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని డిగ్రీ కాలేజ్ అఫిలియేషన్స్ కింద ఉంటాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చి బీఎస్సీ ఫుడ్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఉంటుందండి. సో స్టార్టింగ్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ప్రొఫెషనలిజం. అంటే ప్రొఫెషనల్గా ఒక స్టూడెంట్ని ఎలా తయారు చేయాలి, ఈవెన్ దో బీఎస్సీ చదివినా, బీకామ్ చదివినా, బీబీఏ చదివినా, ఒక ప్రొఫెషనల్గా ఎలా తయారు చేయాలి, ఒక కార్పొరేట్కి సంబంధించి వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు స్టూడెంట్ని ఎలా మోటివేట్ చేయాలి, ఎలాగా మౌల్ చేయాలి అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్గా మేము ఫీల్ అవుతామండి. సో స్టార్టింగ్ విత్ హాస్పిటాలిటీ నుంచి మాకు అది వచ్చింది కాబట్టి స్టూడెంట్కి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్, అంటే బట్టలు వేసుకునే విధానం దగ్గర నుంచి, హెయిర్ కట్ దగ్గర నుంచి, షేవ్ దగ్గర నుంచి, షూ దగ్గర నుంచి అన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ జరుగుతుందండి. పిల్లలకి మీరు కొనుక్కోండి అంటే వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు అశ్రద్ధ చేయొచ్చు, లేకపోతే క్వాలిటీ పరంగా కొంచెం తక్కువ రకమైన ఇవి కొనుక్కోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో మేమే అన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తాం స్టూడెంట్కి. ఏది కూడా స్టూడెంట్ బయట కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేకుండా యూనిఫామ్స్ కానీ, బ్లేజర్స్ అంటే సూట్లు కానీ, షూలు కానీ, సాక్స్లు కానీ, బుక్స్ కానీ, బుక్స్ క్యారీ చేయడానికి బ్యాగ్స్ కానీ అన్నీ కూడా మేమే ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. సో టు మేక్ షూర్ దట్ ఒక స్టాండర్డ్స్ స్టూడెంట్కి రావాలి, ఒక స్టాండర్డ్, ఒక గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఇవి కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి అన్నది మేము పాటిస్తున్న సిద్ధాంతం అనమాట. సో ఈ 20 yearsలో ముఖ్యంగా మమ్మల్ని నమ్ముకుని వచ్చింది ఎందుకు అంటే అండి, పేరెంట్స్ మా పిల్లలు మా దగ్గర జాయిన్ చేసింది ఎందుకు, పిల్లలు మా దగ్గర ఎందుకు జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఫ్యాగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండి. అంటే వాళ్ళకి ఒక డిగ్రీ కోర్సు, ఇక్కడ ఏ డిగ్రీ కోర్సు తర్వాత అయినా మనకి వెంటనే ఉద్యోగం వస్తుంది అన్న కాన్ఫిడెన్స్తో మన దగ్గరికి వచ్చారు. అదే కాన్ఫిడెన్స్ని మేము స్టూడెంట్కి వెనక్కి ఇవ్వగలిగామన్నమాట. అంటే మేము కానీ, మాతో పాటు ఉండే మా కొలీగ్స్ కానీ, టీచింగ్ స్టాఫ్ కానీ, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ, హెడ్స్ కానీ, డైరెక్టర్స్ కానీ అందరూ కూడా వీ వర్క్ టు ఒక గోల్ ఏంటంటే ఒక స్టూడెంట్కి కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపు అతనికి ఒక 4-5 కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉంటాం అనమాట. ఆ ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉండాలి అంటే స్టూడెంట్ని ఆ ఉద్యోగాలకు తగ్గట్టు తయారు చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. సో ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా స్టూడెంట్ని ఆ లైన్లోకి తీసుకెళ్తాం. అంటే ఈ కోర్స్ అయిపోయినాక నువ్వు ఉద్యోగంలోకి వెళ్తున్నావు కాబట్టి నీకు ఎలాంటి ఉద్యోగం చేయాలనుంది, ఎలాంటి కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయాలనుంది, ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో నువ్వు సెటిల్ అవ్వాలనుంది అన్నదాన్ని అతని దగ్గర నుంచి తెలుసుకుని అతనితో
మాట్లాడి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోయిన దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తర్వాత అతనికి అలాంటి కంపెనీల్లో ఏ కంపెనీ అయితే ఇంట్రెస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అంటే ఇంట్రెస్ట్, లేదంటే రిలయన్స్ లాంటి రీటైల్ షోరూమ్స్లో ఇంట్రెస్ట్, లేదంటే కనుక ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఇంట్రెస్ట్, లేదంటే ఎయిర్లైన్స్లో ఇంట్రెస్ట్, లేదంటే హోటల్స్లో ఇంట్రెస్ట్, ఇలా ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వీ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ వర్క్స్ ఫర్ 20 days అండి. అంటే ఒక నెల రోజుల్లో 20 రోజులు కాలేజ్కి ఎలా వస్తాడో అలాగే 20 రోజులు ఆర్గనైజేషన్ కూడా వెళ్ళి వర్క్ చేయాలి. అంటే కాలేజ్కి మార్నింగ్ 9:30 కాలేజ్కి వస్తే 4 o'clock కాలేజ్ అయిపోద్దండి. ఈవినింగ్ 5 నుంచి 9 దాకా అతను వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ప్రతి స్టూడెంట్ వర్క్ చేయాలి. అలా వర్క్ చేయించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి ఏంటంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళి ఎక్కడైతే అతను ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో అక్కడికే వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేయటం మూలంగా అతనికి ఏంటంటే అక్కడ వాతావరణానికి అలవాటు పడతాడు. ఆ వాతావరణానికి అలవాటు పడటమే కాకుండా అతనికంటే సీనియర్స్ దగ్గర వర్క్ నేర్చుకుంటాడు, ఇన్పుట్స్ తెలుసుకుంటాడు. అతనికి సీనియర్ మేనేజర్స్ చూసినా లేకపోతే అక్కడ ఉండే డైరెక్టర్స్ని సిఇఓస్ని చూసినా అతనికి ఒక మంచి అంటే ఇన్స్పిరేషన్ వస్తుందండి. అంటే నేను కూడా ఇలాంటి లైఫ్ అనుభవించాలి జీవితంలో, ముందు ఎంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు తీసుకోవాలి అని ఒక మోటివేషన్ క్రియేట్ అవుద్ది. సో వీటితో పాటు స్టూడెంట్కి ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అతనికి ప్రతి కంపెనీ కూడా స్టైఫండ్ పే చేస్తుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక హైయర్ సైడ్ 20,000 నుంచి 25,000 దాకా నెలకు స్టైఫండ్ వస్తుంది చదువుకునేటప్పుడే. అదే బీబీఎస్ స్టూడెంట్కి అయితే కనుక 10,000 నుంచి 15,000 దాకా వస్తుంది మంత్లీ. అదే బీఎస్సీ వాళ్ళకైతే కనుక కొంతమందికి బిగ్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, కేర్, ఇలాంటి యశోద ఇలాంటి హాస్పిటల్స్ ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వటం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా బిజీ అవర్స్లో కూడా వాళ్ళు ఎంతో కొంత టైం తీసుకుని స్టూడెంట్స్కి నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి దే మే నాట్ పే, బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ పరంగా మాత్రం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. కొన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ పే చేస్తారు, 5,000 నుంచి 10,000 దాకా పే చేస్తారు. సో మీ మేక్ ష్యూర్ దట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ గెట్స్ నాలెడ్జ్ అండి. అంటే క్లాస్ రూమ్ థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ క్లాస్ రూమ్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ నేర్పించి మళ్ళీ క్లాస్లోనే ప్రాక్టికల్స్ కూడా చెప్పి కాలేజీలో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఆ ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్తాం కూడా కంపల్సరీ చేస్తాం. అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా అది వెళ్ళాల్సిందే. యూనివర్సిటీ మాకు సిలబస్ కరికులమ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు ఇస్తారు. దాంతోపాటు యాడ్ ఆన్ ఈ ఇంటర్న్షిప్స్, యాడ్ ఆన్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ చెప్పినాక స్టూడెంట్ని ఒక 360 degreesలో బాగా ఎలివేట్ చేసి 360 degreesలో మంచి స్టూడెంట్గా మంచి పౌరుడిగా తీర్చిదిద్దినాక అతనికి ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటం చాలా ఈజీ అయిపోద్ది. ఇక్కడ పేరెంట్ కానీ స్టూడెంట్ కానీ గమనించాల్సింది ఒకటే పాయింట్ ఏంటంటే అండి, ఏ స్టూడెంట్ అయినా కానీ క్లాస్కి రాకపోతే మేము చేయగలిగింది ఏం లేదు. అంటే కాలేజీకి రాకపోతే మేము ఏమి నేర్పించలేము. ఎందుకంటే ఇక్కడ థియరీతో పాటు ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఫిజికల్గా అటెండెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో పేరెంట్ మానిటర్ చేసుకోవాల్సింది స్టూడెంట్ రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వెళ్తున్నారా లేదా అన్నది. స్టూడెంట్ కూడా నా అటెండెన్స్ మినిమం 85% ఉందా లేదా అన్నది. సో ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్కి 85% అటెండెన్స్ మినిమం మెయింటైన్ చేస్తాడో అలాంటి స్టూడెంట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేయగలుగుతాడు, మంచి నాలెడ్జ్ సంపాదించగలుగుతాడు, బ్రహ్మాండంగా అతనికి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవుద్ది, మంచి గ్రూమింగ్ స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతాయి. సో ఆటోమేటిక్గా అతనికి ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా ఈ చదువు మూలంగా ఇవన్నీ వస్తాయి. కాబట్టి ఉద్యోగం రావటం 100% అనమాట. సో అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి 100% ఉద్యోగం రావడానికి ముఖ్య కారణం అదేనండి. సో వీ ప్రామిస్ దట్ వీ కీప్ అవర్ ప్రామిస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో. 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది గ్యారంటీ. బట్ స్టూడెంట్ వైపు నుంచి మాత్రం అటెండెన్స్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సార్, ఒకసారి కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత చాలామంది అంటే విదేశాలకు వెళ్ళాలి అని అనుకునే వారికి అంటే మీరు ప్రొవైడ్ చేసేది ఏముంటుంది, మీ హెల్ప్ ఎలా ఉంటుంది వారికి? అలాగే విదేశాల్లో ఇంటర్న్షిప్కి సంబంధించి ఏమన్నా మీ దగ్గర నుంచి అవకాశం ఉందా? డెఫినెట్గా అండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. ప్రతి క్యాంపస్లోనూ వీ హ్యావ్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. ఎలా అయితే ఇలా ఇంటర్న్షిప్స్ ఎవ్రీ డే చేస్తున్నారో అలా కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఒక సెమిస్టర్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇచ్చేస్తాం. అది ఇంటర్నేషనల్ అప్పుడు ఏంటంటే డైలీ వెళ్ళి రావడానికో 1 week వెళ్ళి రావడానికో అవ్వదండి. సో మినిమం 6 months ఇంటర్న్షిప్ చేయాలన్నమాట. సో వాళ్ళకి 4th సెమిస్టర్లో కానీ 5th సెమిస్టర్లో కానీ 6th సెమిస్టర్లో కానీ ఈ 3 సెమిస్టర్లో ఒక సెమిస్టరు యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి పర్మిషన్ తీసుకుని ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటారా, కోవిడ్ తర్వాత అండి
అంటే కోవిడ్ ముందు కూడా మన స్టూడెంట్స్ని చాలామందిని పంపించాం. బట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ ఒక్కసారిగా ప్రపంచంలో డోర్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోయినాయండి. టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్, హాస్పిటాలిటీ బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్, అలాగే బిజినెసెస్ బాగా డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్, బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అంటే అమెరికా దగ్గర నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా గ్లోబ్లో ఎనీ కంట్రీ అండి వాళ్ళ రోజున వెళ్ళి ఉద్యోగం సంపాదించుకుంటాం చాలా ఈజీ. ఆ ఉద్యోగం సంపాదించుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంటర్వ్యూలు పెట్టియటం, ఆ ఇంటర్వ్యూలకి సెలెక్ట్ అయ్యేటట్టు స్టూడెంట్ ట్రైన్ చేయటం, అవన్నీ కూడా లైనప్ చేయటం అంతా కూడా మా ప్లేస్మెంట్ సెల్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. సో మా కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేమే స్టూడెంట్స్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. లాస్ట్ ఈ కోవిడ్ తర్వాత నుంచి ఈ లాస్ట్ 4-5 ఇయర్స్లోనే ఆల్మోస్ట్ మేము 2500-3000 స్టూడెంట్స్ని మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగామండి. ఇవాళ రోజున ఏంటంటే ప్రతి 1000 మందిలో 600 మంది పైగా పిల్లలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్కి వస్తే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అనేది చాలా ఈజీ అవుద్ది. సో దాంట్లో ఇది ఏం లేదండి, చాలా ఈజీ. సపోర్ట్ డెఫినెట్గా ఉంటుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు డూ దట్ అండి. ఎందుకంటే ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తే వాళ్ళు డాలర్స్లో, యూరోస్లో, పౌండ్స్లో సంపాదించినప్పుడు డెఫినెట్గా రూపాయి కంటే అవన్నీ ఎక్కువ వాల్యూ కాబట్టి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఎర్న్ చేసినట్టు అవుద్ది. ఇండియాలో ₹1,00,000 సంపాదిస్తే అమెరికా లాంటి కంట్రీలో 4 లక్షలు 5 లక్షల రూపాయలు సంపాదించినట్టు అవుద్ది. ద సేమ్ టైం సేమ్ హార్డ్ వర్క్ దే ఆర్ కీపింగ్ దేర్ అనమాట. సో అలాంటి పిల్లలకి ఎవరైతే విదేశాలకు వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ చాయిస్. సార్, ఒకసారి కాలేజీలో ఏదైనా కోర్సు చూస్ చేసుకున్న తర్వాత జాయిన్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు చాలామందిలో డౌట్స్ ఉంటాయి. అంటే స్కాలర్షిప్ విషయంలో ఎలా ఉంటుంది, అసలు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో వస్తుందా రాదా, ఇటువంటి డౌట్లు మీరేం చెప్తారు సార్? మా ఫీ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు కూడా అండి అందరికీ అందుబాటుగా ఉండే ఫీ స్ట్రక్చరే ఉంటుందండి. వీ కలెక్ట్ 3 lakh rupees ఫర్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే 3 years ప్రోగ్రామ్కి 3 లక్షలు అవుద్ది. ఆ 3 లక్షల్లో కూడా ప్రతిదీ కూడా మేమే ఇవ్వటం జరుగుతుంది. అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజులు అన్నీ కూడా మేమే పే చేస్తాం. ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజులు యూనివర్సిటీకి అన్నీ కూడా దీంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయండి. పైన మేము ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి ఫ్రీగా తీసుకెళ్తాం. అంటే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ రావాలి అంటే ఒక ఫ్లైట్ ఎక్కాలి, ఒక సింగపూర్ లాంటి కంట్రీకో, థాయిలాండ్ లాంటి కంట్రీకో, లేకపోతే మలేషియా లాంటి కంట్రీకో, దుబాయ్ లాంటి కంట్రీకో ఒక్కసారి వారం రోజులు వెళ్ళి అక్కడ అభివృద్ధి ఎలా ఉంది, అక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయి, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, శాలరీస్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి మేము మా దగ్గర జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్ని ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ తీసుకెళ్తాం. హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో నుంచి ఫ్లైట్ ఎక్కిన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ వీసా ఛార్జెస్, ఇన్సూరెన్స్, మళ్ళీ ఫ్లైట్లో మళ్ళీ వెనక్కి హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా వాళ్ళకి అక్కడ హోటల్లో స్టే కానీ, అక్కడ ఫుడ్ కానీ, అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ కానీ, అక్కడ హోటల్ విజిట్స్ కానీ అన్నీ కూడా మేమే ఏర్పాటు చేస్తాం. స్టూడెంట్ తరఫు నుంచి ₹1 కూడా పే చేయక్కర్లేదు. సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ అఫోర్డబుల్ ఫీజ్ అండి. 3 lakh rupees ఫర్ 3 years. ఈ ఫెసిలిటీస్తో అంటే టోటలీ కార్పొరేట్ కల్చర్తో అనమాట. అంటే టోటలీ ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్, ఎయిర్ కండిషన్ లైబ్రరీస్, ఎయిర్ కండిషన్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, అంటే టోటలీ స్టూడెంట్ క్యాంపస్లో ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కానీ ఎయిర్ కండిషన్లోనే ఉంటాడు అనమాట. సో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తూ ఈ ఫీ స్ట్రక్చర్లో ఉన్న కాలేజెస్ అసలు ఏది ఉండవండి. సో ఫీ స్ట్రక్చర్ ఇస్ వెరీ వెరీ అఫోర్డబుల్. అది కాకుండా ఇవాళ రోజున మన ఒక ఇంటర్లో 90% అబవ్ వచ్చిన స్టూడెంట్ మన దగ్గర జాయిన్ అయితే కనుక అతనికి ₹1,00,000 దాకా మేము స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. అదే 80% వస్తే కనుక కాలేజ్ తరఫు నుంచి మేమే అతనికి 50,000 దాకా ఫీజులో కన్సెషన్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇకపోతే గవర్నమెంట్స్ అండి అద్భుతంగా చేస్తున్నాయండి. అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అవ్వచ్చు, ప్రతి అర్హులైన పిల్లలకి చదువుకుందాం అన్న ఆలోచన ఉండాలే కానీ, అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలే కానీ, ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చిన పిల్లలకి ఎస్టీ, ఎస్సీ, బీసీ, మైనారిటీ, వైట్ కార్డు, వీకర్ సెక్షన్ అంటే ఇన్కమ్ తక్కువ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందండి. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద గవర్నమెంట్స్ అండి. నిజంగా ఇది చాలా మంచి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నది తీసుకొచ్చి అర్హులైన పిల్లలందరినీ కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్స్ కూడా. సో అలాంటి అవకాశాలు కూడా పిల్లలకి ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ ఇంటర్న్షిప్ త్రూగా ప్రతి స్టూడెంట్ ఆల్మోస్ట్ సంవత్సరానికి ₹1,00,000, ₹1,00,000 సంపాదించుకునే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. ప్లస్ బాగా చదువుకున్న పిల్లలకి స్కాలర్షిప్ త్రూగా ₹1,00,000 దాకా ఫీజు డిస్కౌంట్లో వస్తున్నాయి. అలాగే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుందండి. ఇక పైపెచ్చు బ్యాంకులు అయితే కనుక 100% హాస్టల్ ఫీజుతో కలిపి లోన్స్ కూడా ఇస్తున్నాయండి. బికాజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయితే వీళ్ళకి 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. ఉద్యోగం వచ్చినాక స్టూడెంటే ఈఎంఐ రూపంలో వెనక్కి లోన్స్ క్లియర్ చేసుకోగలుగుతాడు అన్న
కాన్ఫిడెన్స్ ఈ 20 yearsలో మేము కూడా సొసైటీలో బిల్డ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఎవ్రీ బ్యాంక్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాంక్, నేషనలైజ్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ ఎవరైనా అవ్వచ్చండి. కాకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇది కూడా చూస్తారనమాట. చూసి ప్రతి బ్యాంకు కూడా ఇవాళ లోన్స్ కూడా ఇస్తున్నాయండి. వేర్ స్టూడెంట్ కోర్స్ అయిపోయినాక ప్లేస్మెంట్ వచ్చినాక స్టూడెంటే పే చేసుకోవచ్చు, తల్లిదండ్రుల మీద భారం కూడా పడదండి. ఓకే, లేడీస్ విషయంలో ముఖ్యంగా హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా సార్. ఇప్పుడున్న అన్ని క్యాంపస్లో హాస్టల్ వసతి ఎలా ఉంటుంది అనేది? డెఫినెట్గా అండి 2004తో పోలిస్తే ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లల శాతం కూడా విపరీతంగా పెరిగిందండి. అన్ని కోర్సులకి కూడా, అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న కోర్సులకి డెఫినెట్గా ఆడపిల్లల శాతం ఎక్కువే ఉంటుంది. అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేపాటికి తక్కువ ఉంటుంది, కానీ ఈ మా కాలేజీలో చాలా ఎక్కువ ఉందన్నమాట. ఆల్మోస్ట్ 30% గర్ల్స్ ఉంటారండి టోటల్ ఓవరాల్ స్ట్రెంత్లో. వీళ్ళకి డెఫినెట్గా మంచి హాస్టల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే చాలా ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ నుంచి, చాలా దూరమైన ప్రదేశాల నుంచి, మిగతా స్టేట్ల నుంచి, మిగతా దేశాల నుంచి కూడా వచ్చి మన దగ్గర జాయిన్ అవుతాం ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలకి మనం హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్కి చాలా సెక్యూర్డ్ హాస్టల్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మంచి సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్తో, మంచి వార్డెన్స్తో, మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ వాళ్ళకి హాస్టల్స్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. బాయ్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్, గర్ల్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్. అన్ని క్యాంపసెస్కి కూడా వాకబుల్ డిస్టెన్స్లోనే హాస్టల్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ 5 minutes 10 minutes అవే. వాళ్ళు వెళ్ళి రావడానికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉన్న ప్రదేశాలు, ఎక్కడా కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టు చూసుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకునే బాధ్యత మా హెడ్స్ తీసుకుంటారు, మేము తీసుకుంటాం. సో అన్ని సౌకర్యాలతో హాస్టల్స్ కూడా మా అన్ని కాలేజ్కి, అన్ని క్యాంపసెస్కి ఉన్నాయండి. కాల్ ఉన్నారు సార్, ఒకసారి మాట్లాడదాం. రమేష్ గారు మాట్లాడండి, సార్తో మాట్లాడండి, మీకున్న డౌట్ ఏంటి చెప్పండి. నమస్తే అండి. రిమోట్ సౌండ్ తగ్గించా సార్. ఏం లేదు, బాబు 10th class. ఓకే అండి. బాబుకి మనము 10th class లో జాయిన్ చేయడానికి 10th పాస్ అయిపోయిన పిల్లలకి 5 సంవత్సరాల ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చదవచ్చండి. 2 సంవత్సరాలు ఇంటర్మీడియట్, 3 సంవత్సరాల డిగ్రీ ప్రోగ్రాము. ఈ ప్రోగ్రాంలో జాయిన్ చేస్తే 5 సంవత్సరాలు మా దగ్గర చదువుకున్నాక, అంటే 4 సంవత్సరాలు చదువుకున్నాక 5వ సంవత్సరం కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. 5వ సంవత్సరం ట్రైనింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం కూడా ఇప్పించే బాధ్యత మనం తీసుకుంటామండి. ఎవరికైతే 10th తర్వాతే నేను ఈ కోర్సులు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నానో అలాంటి పిల్లలు, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు, బీబీఏ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు, బీఎస్సీ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. సో ఇంటర్తో పాటు మీరు 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి, మీ బాబుకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక. సో హైదరాబాద్లో వచ్చి 3 లొకేషన్స్లో ఉందండి. ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ అంటే రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే మియాపూర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, సాగర్ నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. ఈ 5 క్యాంపస్లో ఎక్కడికైనా మీరు వచ్చి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు అండి. ఆల్వేస్ అంటే సండేస్, హాలిడేస్ కూడా కాలేజ్ ఓపెన్గా ఉంటుంది. అడ్మిషన్స్ కూడా కొంచెం ఫాస్ట్గా అయిపోతాయి, ఎందుకంటే లిమిటెడ్ సీట్స్ కాబట్టి మీరు వీలైనంత తొందరగా వచ్చి కాలేజీలో కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. సార్, ఈ ఐఐపి కాన్సెప్ట్ ఏంటి సార్, దాని ప్రత్యేకతలు ఏంటి అసలు? ఐఐపి అంటే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మన కోర్సెస్ అన్నీ కూడా ఏ కోర్స్ అయినా కానీ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్, అంటే చదువుతో పాటు ఇండస్ట్రీని కలిపి చెప్పే ప్రోగ్రామ్స్ని ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం. అంటే 60% ఆఫ్ ద టైం కాలేజ్లో స్పెండ్ చేస్తారు, 40% ఆఫ్ ద టైం ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేస్తారు. సో దాన్నే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం అనమాట. ఈ 60% ఆఫ్ ద టైం ఏం చేస్తారు, కాలేజ్లో క్లాసెస్ వింటారు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటారు. ఈ క్లాసెస్ విని నేర్చుకున్నది, తెలుసుకున్న నాలెడ్జ్ని, అలాగే ప్రాక్టికల్స్లో నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ని కంపెనీస్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అంటే ఫిజికల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, అంటే రియల్ టైం వర్క్ చేస్తారు. అక్కడ రియల్ టైం వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అలాగే డబ్బులు ఎర్న్ చేస్తారు. ఈ 3 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 17, 18, 19లోనే ఒక పిల్లోడు గూగుల్ లాంటి కంపెనీలోకి, లేకపోతే షెరటన్ లాంటి హోటల్లోకి, లేకపోతే రిలయన్స్ లాంటి కంపెనీలోకి, లేకపోతే జీవీకే లాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లోకి, లేకపోతే స్పైస్ జెట్, ఇండిగో లాంటి ఎయిర్లైన్స్లో ఆ ఏజ్లోనే వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే కనుక అతనికి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్, ఎంత ఎక్స్పోజర్ వస్తుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఇది మేము ఇవాళ కాదండి, స్టార్టింగ్ 20 years నుంచి మేము ఈ కోర్సెస్ మేము రన్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి ప్రత్యేకతలు కావచ్చు, చాలా కోర్సుల గురించి సలహాలు, సూచనలు అందించారు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాటి